Dear students, myself Nabil, lecturer, Civil Department, Malabar Polytechnic Campus, Circulation. Today we are discussing about basic survey. What are the important topics to be covered from Module 1, Module 2, Module 3, Module 4. Module 1 mainly contain chain survey and plane table survey. In chain survey, before chain survey, we need to study some other topics just like what is meant by surveying, then primary classification of survey. In primary classification of survey comes difference between plane survey and geodetic survey. You need to study what is meant by plane survey, then geodetic survey. Then reconnaissance survey and its importance. Reconnaissance survey means preliminary survey before detailed survey. Means just we are visiting the site and what are the important features in site, what are the best location, what are the best route for our building or our road. That is reconnaissance survey. Then what are the importance point to be considered during selection of stations? This is the commonly asking questions in 2015 scheme. This is also important topic in 2021 scheme also. Then baseline, tie line, check line. What is mean by baseline? What is mean by tie line? What is mean by check line? You need to explain with the figure. Then reciprocal ranging and indirect ranging. What is mean by reciprocal ranging? You already അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് reciprocal ranging explain ചെയ്യുന്നത്. With the figure only you need to explain. First, D1 instruct C1 to go C2, which line with A. Similarly, that all other lines, other points to be considered. Means we already discussed about how to draw the figure and how to explain reciprocal ranging. Then other one, chaining on uneven or slope ground. It is simple and you just study from the notes. Then cross-staff survey problem. We will discussing after obstacles discussion. Next topic, obstacles. Three types of obstacles are there. One, obstacles for ranging, obstacles for chaining, obstacles for both ranging and chaining. These are the first preliminary parts. Means first part questions majorly asking or majorly chance questions. ഇത്ര ടോപ്പിക്സ് എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. Then ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് സർവേയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് സർവേ പ്രോബ്ലംസ്. Normally this is the questions asking for cross staff survey problem. Plot the following cross staff survey of a field A, B, C, D, whatever. Then and calculate area. EF. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് സർവേ ഫീൽഡ് ബുക്കിൽ തന്ന റീഡിങ്സ് ആണ്. ഫീൽഡ് ബുക്കിൽ തന്ന റീഡിങ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഏരിയ കാണാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് പ്ലോട്ടിംഗ്. For plotting we need to know how to start from where it is start. So we are starting from 0 to 15. We need to draw one line 0 to 15. Just scale it using your idea or something. Okay, then 0 to 15 ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. പിന്നെ ഈ വന്ന പോയിന്റ്സ് 1, 3, 8, 12, 15 അപ്രോക്സിമേറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. 1, then 3, 8,
12 15. സോ മാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം ആ ലൈൻ വരച്ചു. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ലൈനാണ് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡ് വാല്യൂ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വാല്യൂ ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വാല്യൂ ടോപ്പിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വാല്യൂ ടോപ്പിലേക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങാം. 3ന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് 4 റീഡിങ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. 4. ദെൻ 12ന്റെ ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 12 ഭാഗത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് 5 വന്നു. അപ്പോൾ അത് വരച്ചു. ദെൻ 1ന്റെ അടുത്ത റീഡിങ്സ് 2 റൈറ്റ് സൈഡിലെ റീഡിങ്സ് ആണ്. അത് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരും. 1ന്റെ അവിടെ താഴോട്ട് 2. Then 8ന്റെ അവിടെ താഴോട്ട് 6. ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഫിഗേഴ്സ്, ഇതാണ് പ്ലോട്ടിംഗ് പറയുന്നത്. ഒരു 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 2 മാർക്ക് ആയിരിക്കും പ്ലോട്ടിങ്ങിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഓരോ ഫിഗർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 ഇങ്ങനെ ഫിഗേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി ഓരോ ഫിഗറിന്റെയും ഏരിയ കാണും. ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ is equal to half BH. ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം is equal to half A plus B H. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. half A plus B H. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളും ഒരു ട്രപ്പീസിയം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഐഡിയയിൽ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹാഫ് ബി എത്ര വരും? ബി ഇതായിട്ട് 0 to 1 ആണ്. 1 ആണ് വരുന്നത്. H എന്ന് പറയുന്നത് 2. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 2. ദെൻ ഈ ട്രപ്പീസിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ട്രപ്പീസിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയും ബിയും ഈ സൈഡിലുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഹാഫ് ഇൻറ്റു A plus B H ആണ്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 2 plus 6. H എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറെ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക. എന്താണ് ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ലെങ്താണ്. ഇവിടെ എത്രയാണ് റീഡിങ്സ്? 1 ആണ്. 1 to 8 എന്ന് പറയുന്നത് 7 കൊണ്ട് വരിക. 8ൽ നിന്ന് ഈ 1 കുറച്ച് 7. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു 2 plus 6 into 7. ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ റീഡിങ്സ് കാണുക. ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ലാസ്റ്റ് എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് ഫ്രം ഫീൽഡ് ബുക്ക്. ദെൻ ഫൈൻഡിങ് ഏരിയ ഫ്രം പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് ഏരിയ കൂടി കാണാൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്രോസ്റ്റാഫ് സർവേയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ? What are the procedure or steps or setting out of plane table? ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസിന്റെ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡംബി ലെവലിന്റെ ചോദിക്കും. ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും പ്രൊസീജിയർ ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ഓർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട്, പ്രൈമറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം. പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ ആണെങ്കിൽ ലെവലിംഗ് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രിങ് വിത്ത് പ്ലംബിംഗ് ബോബ് ആൻഡ് യു ഫ്രെയിം. ദെൻ ഓറിയന്റേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പഠിക്കുക. ബൈ കോമ്പസ് ആൻഡ് ബൈ ബാക്ക് സൈഡ്. ദെൻ മെത്തേഡ്സ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. മെത്തേഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് 100% ആയിട്ടും ചോദിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കോമൺലി ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ചോദിക്കുക, റേഡിയേഷനും ഇന്റർസെക്ഷനും. പിന്നെ ഇതുകൂടി ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. റേഡിയേഷനും ഇന്റർസെക്ഷനും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലാബിൽ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാബിൽ എന്താണോ പഠിച്ചത് അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ടുപോയി ലെവൽ ചെയ്യുക, ദെൻ സെൻട്രിങ് ചെയ്യുക, ദെൻ ബാക്കി പ്രൊസീജിയറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നോക്കാം. ഇനി ഇന്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ്, ദെൻ റിസെക്ഷൻ, ട്രാവേഴ്സിംഗ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ. എന്താണ് ചെയിൻ സർവേയിൽ വരുന്നതും അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്നതും. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കോമ്പസ് സർവേ. കോമ്പസ് സർവേയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ആർ മെറിഡിയൻസ് ആൻഡ് ബിയറിങ്സ്. മെറിഡിയൻസിൽ വരുന്നത് ട്രൂ ബിയറിംഗ്, ട്രൂ മെറിഡിയൻ, മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ആൻഡ് ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ. Arbitrary meridian, true meridian, magnetic meridian and arbitrary meridian, and also bearings only. Then WCB and RB systems. Difference between WCB and RB system. WCB means whole circle bearing system, 360 degree ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വരുന്നത്. RB സിസ്റ്റത്തിലാവുമ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്നോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലോ എൻഡ് ചെയ്യും. നോർത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്നോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്കോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് RB സിസ്റ്റം. Then difference between prismatic compass and square compass. I already given that table. What are the difference between prismatic compass and square compass? Then previous topic we are already discussed about setting out of plane table. Similarly, in this module setting out of compass. Then dip and declination. What is mean by dip? What is mean by declination? Interior angle calculation. We already discussed about 3 or 4 questions regarding interior angle calculation. How we need to calculate interior angles and what are the points to be remembered during interior calculation. Then local attraction. What is mean by local attraction and how local attraction is detected? Local attraction error കാണാം. എറർ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ എറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ മീൻസ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ആദ്യം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കാണാം. 180 ഡിഫറൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ റീഡിങ്സും എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള റീഡിങ്സുകൾ നമ്മൾ കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. ഇതിലധികം ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഇത് മിനിമം ജസ്റ്റ് പാസ് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകാം. മൊഡ്യൂൾ ലെവലിംഗ്. വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്? ഫസ്റ്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആണുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക്? ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് GPS ബെഞ്ച് മാർക്ക്, ആർബിട്രറി, പെർമനന്റ്, ടെമ്പററി അങ്ങനെയുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കുകൾ. അതുപോലെ ദെൻ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് കോമ്പസ്, സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ദെൻ HI മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം, റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ പ്രോബ്ലം, സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ HI മെത്തേഡിന്റെയും റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിന്റെയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 1-2 പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് leveling instrument. Commonly we are using dummy level. We already done 1 or 2 experiment using dummy level. So what are the adjustment? First one fixing, second one leveling, and third one elimination of parallax. What is mean by fixing? Fixing ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ടുപോയി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് ഫിക്സിംഗ് എന്തിനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രിപ്പോഡിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് ലെവലിംഗ്. ലെവലിംഗ് 2 ടൈപ്സ് ആണ്, ബൈ യൂസിങ് ട്രിപ്പോഡ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ഫുഡ് സ്ക്രൂസ്. ഫുഡ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം, 3 ടൈപ്പ് ഫുഡ് സ്ക്രൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് സ്ക്രൂ, ഈ 2 ഫുഡ് സ്ക്രൂവിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം?
ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ജസ്റ്റ് ടെലസ്കോപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ്, ആ ടേം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡിൽ ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ലെവൽ എത്തിയത്, ലെവൽ എത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്ന് ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് ഫുട്ട് സ്ക്രൂവിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. തേർഡ് ഫുട്ട് സ്ക്രൂവിന് എന്തായി, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്, തേർഡ് ഫുട്ട് സ്ക്രൂവിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെച്ച് തേർഡ് മാത്രമാണ് ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതുകൂടി ലെവൽ ചെയ്യാം. ദെൻ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫുട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം, പിന്നെ തേർഡ് ഫുട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ലെവൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്, ഫോക്കസിങ് ഐ പീസ്. ആ ഐ പീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലുണ്ട്. നോട്ടിൽ നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ, സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞത് കോമ്പസ് സർവേ, ദെൻ തേർഡ് വൺ ലെവലിംഗ്. മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെയും സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം, HI മെത്തേഡും റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ HI മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. HI കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, HI is equal to RL plus BS. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ടേബിൾ വരയ്ക്കണം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആദ്യം റീഡിങ്സ് മാത്രം തരിക. ആ റീഡിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷൻ, ഞാൻ HI മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷൻ, ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ്, ദെൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ്, ദെൻ ഫോർത്ത് സൈറ്റ്, HI, RL or remarks. Remarks എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിരിക്കും. ബെഞ്ച് മാർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒരു 100 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിരിക്കും. HI എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ HI is equal to RL or benchmark plus BS back side ആണ് HI കാണേണ്ട ഫോർമുല. ദെൻ RL കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ HI മൈനസ് RL കാണാനുള്ള ഫോർമുല HI മൈനസ് IS or FS. ഇതാണ് കോമൺലി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് or shifting. ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് ഓർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വേർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ 6th പോയിന്റിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എന്തിലായിരിക്കും, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് FSലായിരിക്കും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് FSലായിരിക്കും. FSൽ ഒരു റീഡിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റീഡിംഗ് എപ്പോഴും ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു റീഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ സിമ്പിൾ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതി വരികയാണ്. 1 2 4 6 8 9 2 3 5 9 10 1 3 5. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സീരീസ് നോക്കിയാൽ ഇത് മാത്രമുള്ള തരിക. ഈ സീരീസിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കണ്ട് കുറയുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുറയുന്ന റീഡിങ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഈ റീഡിങ്സ് ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും. ഇതും ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു റീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റീഡിംഗ്
കണ്ണികളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, ഒരു പോയിന്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ടാവും. റൈസും ഫോളും വരും. റൈസും ഫോളും കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡും HI മെത്തേഡിലെയും പ്രോബ്ലംസ് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മുഴുവനും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് പഠിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ്, ദെൻ ബെഞ്ച് മാർക്സ്, ഏതൊക്കെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്സ്, അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് അവർ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ. Fourth module, what are the importance of compared to other three modules? This simple modules, and you need to study all these items, means all these important topics. What are the types of leveling and its explanation? What is mean by differential leveling or fly leveling? What is mean by check leveling? What is mean by profile leveling? What is mean by reciprocal leveling? Then what is mean by contour? What is contour interval? What is horizontal interval? All are simple and just you need to study from your note only. Then what is the purpose of contouring? What are the characteristics of contouring? What are the uses of contouring? Out of these three, one is sure questions, means I don't know whatever it will come, but from these 3 points one question will be sure. Okay, so you need to study all these topics from 4th module. So all the best for your exams. Okay, thank you. മലബാർ പോളിടെക്നിക് ക്യാമ്പസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി 10ാം വാർഷികത്തിന്റെ നിറവിൽ